दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां कश्मीर दे हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह कश्मीर वादी विच जबर दी जो चक्की है बराबर चल रही है और मीडिया रिपोर्टां अनुसार 10 कश्मीरी नौजवानों नूं एक शहीद कश्मीर दी याद विच क्रिकेट मैच खेडण लई UAPA कानून के तहत बुक किया गया है। सो इस बारे विचार चर्चा होगी और नाल ही गुरबानी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो, मिलन कुंद्रा नूं कोट करदे मैं पिछले सैगमेंट च कहा सी कि जिहड़ी स्ट्रगल है वो है मैमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग। जी, जुल्म करने वाले जालम हाकम ये चाहते ने कि तुसी भुल जाओ। वो तुहाडे ते जो जुल्म करते ने, तुहाडे बंदे मारते ने, जिहड़े तुहाडे कॉज लई लड़न वाले लई शहीद हुंदे ने, उन्हां नूं तुसी भुल जाओ। और जिहड़े उन्हां दे वारस हुंदे ने, उन्हां दी शहादत दे विरसे दे उन्हां दे जिम्मे हुंदा है कि शहीदां दे खून दा हक लैणे कि किवें तुसी गल नूं पुश करना। लेकिन किवें अज जम्मू कश्मीर दे विच जुल्म दी चक्की किस तेज़ी दे नाल चल रही है। हालां अल्टीमेटली ये रब दे कोल हुंदा है कि भी ये जुल्म दियां चक्कियां कईयां ने चलाईयां और मुड़ के उन्हां दा अंत की हुंदा है, हशर की हुंदा है, ये इतिहास दसदा है। पर कदे भी जालमां ने सबक नहीं सिक्ख्या है हिस्टरी तो। हुण जिहड़ी खबर प्रोमीनेंटली वायर दे विच आई है, इन्हां दी पब्लिकेशन है, जस्ट ए क्रिकेट मैच 10 Jammu and Kashmir men booked under UAPA for playing in memory of slain militant। हुण ये खबर दा लुबे लुबाब ये है कि एक नौजवान शहीद जिहड़ा सैयद रुबान जिहड़ा बहुत अच्छा क्रिकेटर सी, उस नूं 2018 दे विच उन्हां ने चुक्या और मार दिता है। और उस तो पहला वो मिलिटेंट रैंक्स गया जो इस मीडिया रिपोर्ट मुताबिक। हुण उन्हां दा ब्रदर जिहड़ा है रुबान जिहड़ा है ताजा मुल, हुण भरा दा साल आया, 1 साल होया उहदी शहादत नूं। और ये जिहड़ा ब्रदर है उन्हां दा ये खुद MBA ग्रैजुएट है, जिन्हें चंडीगढ़ तो MBA कीती है, रीसेंट MBA ग्रैजुएट फ्रॉम चंडीगढ़। ताजा मुल वर्कड एज ए प्राइवेट कंपनी। हुण उन्हें सोचा भी अपना मेरे भरा नूं, वो क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर सी और क्रिकेट का उन्हें शौक सी और अच्छा उहदा क्रिकेट सी। उन्हें सोचा भी उहदे दिन दे उत्ते जदों उहदा सालाना दिन है, एक पिंड दे लोकां दा, पिंड दे नौजवानां दा और दूसरियां दा क्रिकेट मैच करवाया जाए। और उहदे च उन्हें कहा कि भी जिहड़े भी इस दे विच आए उन्हां नूं उन्हें नवाजिया। एक टी-शर्ट्स बनवाईयां जिन्हां दी बैक दे उत्ते उन्हां दे भरा दा सैयद रुबान का नाम से। हुण उन्होंने क्रिकेट खेलिया और द क्लोथिंग हैड रूबन्स नेम ऑन द बैक और वो खुद क्रिकेट सी। ये नजीनपुरा पिंड है शोपियां जिले दे विच उन्हां दे कश्मीर दे। और उस सारे तो बाद उन्हें मैच खत्म होया, बच्चे खुश होके गए, उन्होंने टी-शर्ट्स दित्तियां गईयां। और इस सारे तो बाद जदों उन्हें इस नूं अपने सोशल मीडिया ते भी पाया कि भी ही उन्हें कहा कि पीपल शुड एनकरेज यूथ इन सपोर्टिंग परस्यूट्स लैस दे फॉल फॉर ड्रग्स एंड अदर सोशल ईवल। क्योंकि जिहड़ी हुण जुल्म दी चक्की चल रही है, सिर्फ एनकाउंटर बना के नहीं मार रहे। जिवें पंजाब दे विच इन्हां ने सबसटांस एब्यूज़ एज ए स्टेट पॉलिसी कि किवें ये लिया के ड्रग्स दे विच पा रहे हैं ताकि नौजवान जिन्हां च फ्रस्ट्रेशन भी है, जॉब भी उन्हां दे खोए जा रहे हैं, जुल्म वो ड्रग्स चले जान। जो पंजाब च होया उही कश्मीर दे विच कीता। उन्हें कहा जी, उन्हें नाल ये कमेंट भी लिखा भी अपने बच्चों नूं खेडां वल लाओ ताकि वो ड्रग्स वल ना जान। 27 days later some of the men who played at the match have been slapped with UAPA, a draconian anti-terrorism law under which a person can be designated a terrorist and jailed for up to 7 years। उन्होंने कहा कि भी हुण इस गल तो 27 दिनों बाद 10 नौजवान जिहड़े ने उन्होंने चुक के जिहड़ा UAPA दे थल्ले जिथे जिहड़ा तुहानूं टैररिस्ट बना दिंदा है, तुसीं प्रूव करना भी तुसीं नहीं हो, और 7 साल तक दी कैद हो सकती है। और उन्हां दे उत्ते FIR जिहड़ियां सैक्शन 13 और उहदा डिटेल है। और इस सारे चों जिहड़ा हुण अल्टीमेटली तुसीं ये अंदाज़ा लाओ कि भाई
ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਬਲਿਕ ਗਲੇਅਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਫੂਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਔਰ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਸੇजेस ਵੱਲ ਆਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ, ਆਈ ਲਿਵ ਇਨ ਯੂਕੇ but I'm originally from Pakistan. I just happened to watch your program on YouTube by chance a few months ago, and I am very impressed with your broad-based knowledge, balanced analysis, and fair comments about current affairs and history. I am particularly very keen about the excellent use of Punjabi language in its purest form. I watch your program fairly regularly now whenever other commitments allow. May Allah give you strength to carry on with your mission of spreading truthfulness, such or even better such or such brilliant work. So Sheikh साहब ने किया कि भी उन्होंने अचानक एक बार ये प्रोग्राम देखा और हुण वो प्यार करते हैं, उन्होंने प्रोग्राम की तारीफ की है। चलो साडा इलम जासी तो सारे तालिबे इलम है, इधरों उधरों पढ़ सुन के साझा कर देईदा, पर असीं भी तुहाडे तो सारिਆਂ ਤੋਂ बहुत कुछ सिखते हैं और उन्होंने इस गल का फखर है कि पंजाबी ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोग्राम ठेठ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। हालांकि साडी ये कोशिश ਹੁੰਦੀ है कि अंग्रेज़ी ਦੇ लफज भी ਅਸੀਂ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बेशक मेरी कोशिश ਹੁੰਦੀ है भी पंजाबी भी दोवें पासिਆਂ ਦੀ लहंदे पंजाब वाली ਦਾ लफज भी जे मैं कह सकां ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, क्योंकि ਇਹਨਾਂ 70-72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਠੇਠ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਦੀਆਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਪੜੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਕਿਊ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਟੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਿਮ ਕਿਊ ਜੀ। ਕਾਸਿਮ ਕਿਊ ਜੀ। ਕਾਸਿਮ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1994-95 ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਗ ਲਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ
ਅਵੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ UAPA, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਟਕਰਾਅ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰ, ਬਾਲਿਕ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਬੁਖਾਰਾ ਇਜ਼ ਇਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ YA ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਰਲਡ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟਾਪ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜੀ ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਨ ਲਾਈਨਰ। ਔਰ ਆਸਮ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਾਹੌਰ ਕੈਨ ਬੀ ਏ ਕਾਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਗ੍ਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਬਰ ਹੋਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਤੱਕ, ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਗੋਭੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਮਾਂਹ ਫੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਪਲੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹੜਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ, ਨਿਰਪੈ ਹੋਏ ਕੈ ਗੁਣ ਰਵੈ, ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਹਮ ਹੈ, ਅਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਗੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ, ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਰੋਗੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਏਕ ਆਦ ਜੋ ਜੀਵਤ ਮਿਰਤਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੁਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਕੇ ਗੁਣ ਰਵੇ। ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਤ ਪੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਏ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੌਫ ਤੋਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੁਆ, ਪਾਛੈ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਦਿਨ ਹਉ ਮੁਆ, ਪਾਛੇ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਜਿੱਦਨ ਮੇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਬਲਿਸ ਦੀ, ਕਰਮ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਛੇ ਪਿਆ ਆਨੰਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਚ ਹਾਂ। ਮੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਸੰਗੀ ਭਜੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੁਣ ਸੰਗੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਿ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਮੈਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਸੰਗੀ ਭਜੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਖਦੀ ਰਹੋ। TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।